بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون، یہ چوتھی آیت ہے سورہ بقرہ کی. یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. پہلی صفت یہ تھی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں. والذین اور الذین وہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معنی بہتر رہے گا وہ جس نے. تو والذین اور جو سر یہ مائک میوٹ کروا دیں، بہت زیادہ آواز آ رہی ہے، آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی. تو والذین تو جو اور جو، یہ الذین جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے، وہ جس کو، جو یؤمنون. میں نے کہا تھا یہ یا جو ہے یہ غائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ، اور وہ نون آخر میں جو وہ نون ہے یہ جمع کی علامت ہے. پیچھے بچا یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. تو وہ سب ایمان لاتے ہیں بے ماں دو لفظ ہیں، بے اور ماں. بے کا ہم نے کہا تھا کہ اس کے 15 مطلب ہوتے ہیں اردو میں، سے، پر، کو، نیم، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کے ساتھ. تو بے اور ماں کا مطلب ہوتا ہے، ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں، صرف 3 مطلب. ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے کیا، مسمک تمہارا نام کیا ہے، ماں. دوسرا ماں آتا ہے آپ کے جو کے لیے، جو کچھ، وٹ ایور. اور تیسرا ہوتا ہے نفی کا کہ ما ذہبا وہ نہیں گیا. بہرحال آپ نے ماں کا مطلب یاد رکھنا ہے، جو کچھ. اچھا، یہ وہ ایمان لاتے ہیں جو اس پر کیا انزلہ جو نازل کیا گیا ہے. انزلہ یہ کیا ہے، یہ پیسو وائز ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مجہول، پیسو وائز. انزلہ نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے. الیکا، الہ، یہ جو الہ ہے یہ الگ ہے، الہ اور کا الگ ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، تک. اردو میں کہتے ہیں تک، انگلش میں ٹو یا ٹوورڈز. کا تم، تمہارا، تیرا، تیری. تم، تمہارا، تیرا، تیری. کا مطلب آپ کی طرف، تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، اس پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. واہ اور ما انزلہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے. من قبلک، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. قبل کہتے ہیں پہلے. اور کا مطلب ہوتا ہے آپ سے، تم، تمہارا، تیرا، تیری. آپ سے جو پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون ہم وہ. اچھا، بالآخرتی دیکھو، وا اور بے پر، آخرہ آخرت بعد میں آنے والی چیز. ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں. یقین دیکھو نا، آپ دیکھیں اندر چھپا ہوا ہے ایقان. یوقنون جو وہ یقین رکھتے ہیں اس پہ. اچھا جی، یہ ایک آیت تھی، اس کو میں اس سے آگے ہم نہیں پڑھ رہے تاکہ ہمیں اس کا مطلب آ جائے. تو یہ کوئی بتا دے مجھے ذرا، ایک ایک لفظ کر کے ترجمہ بتائے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور الذین وہ جو
یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، و اور ما جو انزلہ اتارا گیا، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، و اور بالآخرہ بھی پر آخرہ آخرت، ہم وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ شاباش. اچھا یہ ذرا بامحور ترجمہ دیکھیں پھر ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. اور وہ جو اس وحی کی تصدیق کرتے ہیں یا اس وحی کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. انزلہ، یہ نون زا اور لام، یہ 3 حرف ہوں گے، اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، قرآن مجید میں آئیں گے. نزول اترنا، انزلہ ینزلو، انزلہ اتارا، ینزلو اچھا انزلہ اترا، ینزلو اترتا ہے، نازل کرنا اتارنا کسی چیز کو. آخرت کی جو ہے کیا ہے، آخرت یہ کیا ہے، دنیا کا الٹ ہے، دنیا کے مقابلے میں ہے. دنیا قریب کی چیز ہوتی ہے اور آخرت بعد میں آنے والی چیز ہوتی ہے. آخر یہ مؤنث، آخر یعنی آخر لفظ ہوتا ہے، آخر دوسرا، لیکن یہ اس کی جمع، اس کی مؤنث ہے، آخرہ، آخرت یہ مؤنث لفظ ہے. مؤنث کی علامت میں نے بتایا تھا، یہ گول تا ہوتی ہے جو کہ الاول کی ضد ہے. اس کا جو اپوزٹ بنتا ہے نا آخر کا، وہ اول ہے. اول مراد یہ ہوتا ہے کہ بالدار الاخرہ، آخری گھر کے بارے میں. اچھا یہ آخر نہیں ہے بلکہ یہ آخر ہے، آخری، the final, the last. یہ اصل میں لفظ کیا تھا، بالدار الاخرہ، آخری گھر کے بارے میں. یوقنون کیا ہے، یہ یا قاف اور نون سے لفظ بنا ہے. ایقنا یوقنو ایقانن سے ہے یقین کرنا. ایمان اور ایقان میں فرق یہ ہے کہ ایمان کے مختلف مراتب ہوتے ہیں. اس کا پہلا مرتبہ محض تصدیق کرنا ہوتا ہے، ایمان کا تصدیق کرتے ہیں، خواہ ابتدائی درجے ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایقان سے مراد پوری طرح یقین کرنا، جو کسی چیز کو مان لینے کا انتہائی درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. یہاں یؤمنون کے بجائے ہم یوقنون میں ہم کا استعمال زائد ہے، یہ زیادہ ہے، لیکن اس کا استعمال سے سٹریس کا مفہوم پیدا ہوا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر ہم نہ بھی ہوتا تب بھی جملہ ٹھیک تھا. وبالآخرۃ یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم آ گیا ہے تو ہم سے یہاں پر زور پیدا ہوتا ہے. معنی ہوتا ہے کہ مذکورہ جو اوصاف بیان کرتے ہیں اس کے حاملین، ان صفتوں والے ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بس یہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں پکا پکا. یہ آگے پڑھوں، یہ والا یہ لفظ پڑھوں. جی جی سر پڑھ لیں، آسان ہے۔ یہ باقی آپ تو آپ کے لیے آسان ہے، باقی جو ہے نازیہ آئی ہے، نازیہ حرمین ایک ہی تو آیت پڑھی ہم نے۔ اولائکا، یہ جو لفظ ہے اولائکا، اولائکا کا جو الٹ ہے وہ ہوتا ہے ہا اولائے. ہا اولائے، یہ ہا اولائے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیز. اولائکا کا مطلب ہوتا ہے دوز. یہ اشارہ ہے اصل میں، وہ سب جو ہیں، ہا اولائی یہ سب جو ہیں، اولائکا وہ لوگ. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر سلام. ہدن،
हिदायत पर हैं वो लोग, यानी सीधे रास्ते पर हैं, वो लोग सीधे रास्ते पर हैं, हिदायत पर हैं। मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से वो लोग सीधे रास्ते पर हैं, हिदायत पर हैं। वा उलाइका, और वो लोग, हम, वही, अब देखे ना, उलाइका में ऑलरेडी वो सब हैं और हम फिर आ गया है, तो तर्जुमा में जोर आ गया, और वही लोग अल मुफलिहून, मुफलिहून का मतलब होता है फलाह पाने वाले। ये मुफलिह को समझिएगा अहबाब, अगर आपको याद हो तो फिर आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जो फाइल होता है ये वाला होता है, जैसे शारिबुन पीने वाला, शारिबुन पीने वाला, जालिमुन जुल्म वाला। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आ गया है और वो है वजन, है वजन, यानी शेप आ गई है फेल की। देखो ये है मुफ और लेह, मुफलिह भी ऐसा ही है, कोई दूर है। मुफलिह का मतलब होता है फलाह वाला, कामयाब, कामयाब आदमी, कामयाब होने वाला। इसी तरह इसी वजन पर हमारे पास एक और डूर है मोहसिन, मोह और सिन। ये देख रहे हैं आप, ये कौन सा लफ्ज है, मुफइल, ये वजन ये वाला है, मुफइल, मुफइल, मुफइल को मैं बना रहा हूं। मोहसिन, एहसान करने वाला, नेकी करने वाला, मोहसिन। इसी तरह होता है मुस्लिह, इस्लाह करने वाला, मुस्लिह, इस्लाह वाला। मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम लाने वाला। मोमिन, ईमान वाला, ईमान लाने वाला। कोई एक आप भी ऐड करें जरा, उर्दू का जो लफ्ज होगा। कोई एक, हम्म, ये देखो ये क्या है, मुमिन, क्या है, मुमिन, नहीं आपने जूम किया हुआ, ये देखो मैं, मुजरिम, मुजरिम, जुर्म वाला, मुजरिम, जुर्म वाला। और भी कोई एक लफ्ज आप बताएं, शाबाश, उर्दू का बताएं कोई लफ्ज। मुअज्जिन, 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 या शाबाश, वैसे में मुअज्जिन होता है, लेकिन ये मुअज्जिन ठीक। मुअज्जिन, और क्या है, शाबाश। मुअज्जिन। सर मुहसिन होगा, मुहसिन। हाँ, बोलो। सर जी, जी बताओ, आशा बताओ। सर मुहसिन होगा। ये लिखा हुआ है लड़की, एक तो आपको आवाज भी नहीं आ रही, एक ये लिखा हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं अब अभी नहीं, बाद में बात करूंगी, इधर बहुत शोर है, हम 4 लोग इकट्ठे क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये आपका जो ग्रुप है, मुबारक हो आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह, पार्टियां चल रही हैं। आप दियार गैर में आपको लोग गरीब कहते हैं कि आप मुसाफिर हैं और गरीब हैं और पता नहीं बेचारे अलग हैं, लेकिन अब तो पार्टियां मनाई जा रही है हर रोज। क्या लड़की है यार। जाती है, मैं तो 10 सना, सना भी है, अनम भी है, और नाजिया और मैं, 4 लोग हम इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह इधर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जोड़िया है। आपके जो अहबाब हैं, घर वाले हैं, वो तो बड़े खुशनसीब हैं कि आप साथ में फिर रही हैं, उड़ रही हैं, बस रोजाना उड़ रही हैं। क्या है यार, कल एक जगह, अब आज दूसरी जगह, वल्लाह मजे हैं यार हमारे भाइयों के। तो सर हमने दियारे गैर में इसका रिश्तेदार ढूंढ लिए हैं। क्या, अच्छा मैं इसको बंद करता हूँ। देखो ये है मुफलिह, म्यूट कर रहे हैं क्योंकि फिर आवाज नहीं आती ना, पीछे बच्चों का भी शोर है।
हाँ मुंतलिक। अच्छा ये देखिए, ये है मुफलिह। अब वो आपको समझ आ गई, इतने सारे मैंने आपको नाम बताए, उर्दू वाले सारे अल्फाज थे। वो होता है करने वाला, मुहसिन एहसान करने वाला, मुस्लिह इस्लाह करने वाला। इसी तरह मैंने कहा मुजरिम जुर्म करने वाला, मुस्लिम इस्लाम वाला, मोमिन ईमान वाला, मुकिन ईकान वाला, और बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा। मोनिस, मोनिस, आपको ये मिल जाएगा, और बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो इसका मतलब होता है वाला वाला, उन्स वाला, फला 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 वाला। अच्छा आखिर में क्या लगाया हुआ है, वो नून लगाया हुआ है जमा के लिए। तो बहुत है, मोहसिनून, मुस्लिहून, हाँ जी, मुस्लिहून, जो भी हमने कभी कहा है, मुजरिमून, मुस्लिमून, मोमिनून, ये सब इसमें आ सकते हैं, यानी वो सब कामयाब होने वाले हैं। तो बहरहाल ये एक फार्मूला आपको आज मिला है, मुफ़इल वाला वजन मिला है, मुफ़इल। ये होता है डूअर के लिए आता है, फाइल के लिए आता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये आसान है, उर्दू वाला है। और बाकी आपको ये इशारा मिल गया, उलाइका इशारा, जमा का इशारा है, दूर के इशारा है, दूर का, वो सब। और ये सब के लिए मैंने कह दिया, कल पूछूंगा, हा उलाई, ये सब। अच्छा इसी तरह अर्ज किया है आपके सामने, मिर रब्बिहिम, रब का, उनके रब, उनका रब। ये हिम और होम एक ही चीज है, ठीक है। ये असल में था मिर रब्बि होम, लेकिन ये क्या कर दिया है, ये मिन की वजह से रब्बी आया, और इसी वजह से हिम कर दिया, होम ने किया। वैसे होम और हिम में कोई फर्क नहीं होता, वो सब। अच्छा, तो इसके अलावा भी कुछ है, मैंने ये अर्ज किया कि दो ज़मीरें अगर एक साथ आ जाएं तो वो भी जोर का माना पैदा करती हैं। वो जुमले में श्योरिटी लेके आती है, श्योरिटी बढ़ जाती है, और उसमें स्ट्रेस आता है। इसके अलावा आपने एक पैसिव वॉइस देखा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की जो पहली अलामत है कि पहला जो वजन हो, पहला जो हर्फ होता है उसके ऊपर पेश होता है। उनज़िला, नाजिल किया गया, ये प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है पैसिव वॉइस। इसका माजी होता तो वो होता नुज़िला, नोज़ेला, तो वो भी नून के ऊपर पेश होती, पहला हर्फ पे पेश होती है पैसिव वॉइस में। हमने ये सीखा। इसके अलावा अगर आप तफसीर की तरफ देखें, हाँ इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, उलाइका इशारा बाईद का है, लेकिन इसका माना किया जाता है यही लोग। इशारा बईद की वजह इसका माना होगा कि उलाइका, वो जो अलमस्कूरूना, जिसका जिक्र किया गया है, आला हो, ऊपर, आला का मतलब है ऊपर, जिनका जिक्र किया गया है ऊपर, ये लोग सारे के सारे, वो लोग सारे के सारे। तो जिनका जिक्र किया गया है ऊपर, वो अपने रब की तरफ से अता करदा हिदायत और रहनुमाई पर हैं। वाज़ेह रहे कि किसी भी इबारत में इशारा करीब माबाद के लिए और इशारा बाईद माकबल के लिए इस्तेमाल होता है। क्या कहा है, क्या कहा है, देखो, वाज़ेह रहे कि किसी भी इबारत में इशारा करीब का इशारा आ जाए ना, तो ये माबाद के लिए होता है। जैसे हाजा, हाजा, ये वाला, ये, ठीक है, जो माँ बाप, क्या मतलब बाबा, जो बाद में आने वाला है उसकी तरफ इशारा कर रहे होता है। और इशारा बाईद का, और जो जैसे जालिका, तो वो माकबल के लिए इस्तेमाल होता है, जो कुछ पहले गुजर चुका होता है उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है। इसकी मिसालें आएंगी तो फिर हम शायद देख सकेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया वैसे बता देता हूँ, ये हमारा काम नहीं है, फिर हम दूसरे लेयर में देखेंगे। लेकिन जुमला इस्मिया ये होता है कि वो जुमला जिसके शुरू में इस्म आ जाए, इस्म, ठीक है, नाम आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, मुब्तदा और खबर के दरमियान जमीर है हम। अच्छा जी, और यही लोग, बस इसका मतलब ये है। अफलहा युफलिहो, अफलहा उसने फलाह पाई, युफलिहो फलाह पाता है। इससे एक लफ्ज होता है फलाह, नाम होता है फलाह। फलाह का मतलब होता है खेती बाड़ी करने वाला, किसान। किसान को अरबी फलाह कहते हैं, ठीक है, फलाह। फाड़ना या किसी बंद चीज को खोलना। तो ये जो फलाह हुआ होता है ना, जो खेती बाड़ी करने वाला होता है, वो जमीन का सीना फाड़ता है ना। चुनांचे माना होगा, यही लोग अपने ऊपर अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलते हैं,
یعنی انہی کے لیے رحمت باری تعالیٰ کا دروازہ کھولا جاتا ہے. یہاں تک کہ اس طبقے کا ذکر قرآن مجید کی دعوت پر لبیک کہا. آگے اس طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے قرآن مجید کی صداقت کا انکار کیا. ابھی تک جو ذکر ہم نے کیا ہے نا وہ نیک لوگوں کا تھا جو مانتے ہیں. اس کے بعد آئے گا جو نہیں مانتے, اور اس کے بعد وہ آئے گا جو زبانی تو کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے ہوتے, ان کا ذکر آئے گا. چل یہ کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے.